आलोसी कार्टून वर्ल्ड। थरे गोटे जंगल रे गोटे माँ चढ़ई तार दुईटी छोट छोट पिला मानंकु धरी रहुथिला। से दुई चढ़ई छुआ देखिबाकू बहुत सुंदर थिले। हेले माँ चढ़ई सबुबेले चिंतारे रहुथिला। आउ तार छुआ मानंकु से लुचेईकी रखुथिला। काहेकि ना से जंगल रे गोटे दुष्ट लोभी बिलुआ रहुथिला। से बिलुआ थिला बहुत दुष्ट। काहेकि ना चढ़ई छुआ माने टिके बड़ हेले बिलुआ सेमानंकु मारी खाई दउथिला। आउ जे बिलुआ को अटकउथिला से ताको बीमारी के खाई दउथिला। एमिति कि से चढ़ई माने करथिबा बसा को भांगी दउथिला। सेई भୟରେ चढ़ई माने सबु निज निज छुआ मानंकु लुचेई रखुथिले। से दुष्ट शियालर गोटे काऊ संग थिला। से काऊ भी बिलुआ परी दुष्ट थिला। से जंगल रे केते चढ़ईंकर केते छुआ हेची, से छुआ माने केते बड़ हेली, एमिति विभिन्न कथा काऊ सबु कथा आनी बिलुआ को जणाउथिला। एमिति गोटे दिन काऊ जंगल रे बुलुथिला। हठात तार नजर माँ चढ़ई आउ तार दुई छुआंक उपरे पड़िला। काऊ गोटे गछ पछपटे लुचि सेमानंकर कथा शुणिबाकू लागिला। अरे पिलामाने, मु एबे खाइबा आनिबा पई बाहरकू जाउची, तमे माने घर भितरकू जाओ। आउ हाँ, बाहरकू आसीबनी। कौन पाई माँ? हमको बाहर खेलिबा को बहुत भला लगे। ना ना, तमे माने जमा भी बाहरकू आसीबनी। जदि से दुष्ट बिलुआ तम मानक विषय रे जानिबो, से ताहले तम मानकू खाई दबो। ना ना माँ, तू भय करनी। से बिलुआ आमर किछि क्षति करि परिबनी। आमे से बिलुआ को उचित शिक्षा दबो। सबु बेले तमर खाली बेकार कथा। मु कहली ना तमे केबे हेले भी बाहरकू आसीबनी, मन रख ए कथा। तू रागुच कौन पाई माँ? ठीक अछि, आमे तो कथा मानिलु। आमे घरु बाहरकू जिबुनी। ए तो मो सुना झियो। सेमानंकर सबु कथा काऊ शुणुथिला। आउ कहिला, अच्छा अच्छा, चढ़ई ताले तार दुई छुआंकु लुचेईकी रखिछि। तू बिलुआ ठारू सिना लुचेईकी रखितेलु, हेले मो ठारू तू केमिति लुचेईकी रखिबु? मु एबे जाईकी मो सांग बिलुआ को जणाउची। से बहुत खुशी हे जिवो, आउ से मते पुरस्कार दबो। एमिति चिंता करी काऊ बिलुआ पाखकू गला। आउ ताकू सबु कथा कहिला। सबु सुनी सारिला परे बिलुआ बहुत रागी गला। अरे ए चढ़ईर केते साहस! से मो ठारू छुआ मानंकु लुचेईकी रखिला। मु चढ़ई छुआ को तो खाइबी, ता सह मु से चढ़ई को भी खाइबी। हो सांग, मो कथा पूरा पूरी सत। जति विश्वास होउनी ताले मो सांगरे से चढ़ई घर को चल। एमिति कथा होई बिलुआ ओ काऊ चढ़ई घर को गले। पिलामाने, मु बाहरकू जाउची, तमे माने ए बसा भितरे रहिबो। जी डाकिले भी जमा बाहरिबनी। हाँ माँ, आमे सत कहूचु। आमे ए बसा भितरु जमारो भी बाहरिबुनी। मो सुना झियो, ठीक अछि, मु एबे जाउची। माँ चढ़ई ता छुआ मानक सह कथा होई से बाहरकू चलीगला खाइबा संग्रह करिबा पाई। रास्तारे तार काऊ ओ बिलुआ सह देखा हेला। बिलुआ तो खूब जोरे रागी जाइथिला। आउ से चढ़ई को कहिला, ए चढ़ई, तोर एते साहस! तू तो छुआ मानंकु मो ठारू लुचेईकी रखिछु। बिलुआ पाखरु एसबु कथा सुनी माँ चढ़ई बहुत डरीगला। आउ मनरे चिंता कला, ई दुष्ट शियाल मो छुआ मानक खबर केमिति पाइला? मु मो छुआ मानक ये बिलुआ कबलरू केमिति रक्षा करिबी? ना ना, डरिले चलिबनी। मते किछि ना किछि उपाय निश्चय भाबिबाकू पड़िबो। ना ना बिलुआ राजा, मो पाखे तो
କୋଉ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି? ଥିଲେ କଣ ଆପଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତମଠାରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ତ ଏକଦମ ଠିକ କଥା। ତ ଛୁଆ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ବି ଚଢ଼େଇ ମୋ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବେନି। ନା, ଏ ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଚଢ଼େଇର ବସାରେ ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ଦେଖିଥିଲି। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ଏବେ ଚାଲ ସେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ। ସେ ତାର ଘର ଭିତରେ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଏତେ କରି କହୁଛୁ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଯଦି ସେ ଘରେ ମୁଁ ତୋ ଛୁଆକୁ ପାଇବି ତାହେଲେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ଖାଇବି, ତା ସହ ତତେ ବି ଖାଇଦେବି। ଆରେ ଏ ଶୁଆଳ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଦବ ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଦବ। ଏବେ ମୁଁ କଣ ଯେ କରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ଭଗବାନ। ଏ ଚଢ଼େଇ, କଣ ଭାବୁଛୁ? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତୋ ଘରକୁ ଯିବା। ବିଲୁଆ ରାଜା, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଗଲେ ହଅନ୍ତାନି? କଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଆଉ ଦିନେ ନୁହଁ, ଆଜି, ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି। ଚାଲ ମୋ ସହ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ସେ ଘରକୁ ଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ତ ବହୁତ ଡରି ଡରି ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଆସୁଥିଲା। କିଏ ଜାଣେ ତା ସହ ଆଜି କଣ ହବ? ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଲୁଆ କାଉକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଉ, ସେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖ ସେ ଘରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଛୁଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଧରି ଆଣ। କାଉ ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। କାଉକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାର ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଚଢ଼େଇର ବସା ଭିତରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବସା ଭିତରେ ପାଇଲାନି। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଏଠି ତ ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏବେ ମୁଁ ସେ ବିଲୁଆକୁ କଣ କହିବି? କଣ ହେଲା କାଉ? ଏତେ ସମୟ ସେ ଭିତରେ କଣ କରୁଛୁ? ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ବିଲୁଆ ଏତେ ଡାକିବା ପରେ କାଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖାଲି ହାତରେ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଆସି ବିଲୁଆ କାଉକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାହାନ୍ତି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ଭିତରେ ତ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆ ଘର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ? ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଗ ଏ ବିଲୁଆକୁ ଏଠାରୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବି। ଦେଖିଲ ତ ବିଲୁଆ ରାଜା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମୋ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଥିଲୁ। ସବୁ ଏ କାଉର ଭୁଲ। ଆରେ କାଉ, ଏଭଳି ଭୁଲ ଯଦି ତୁ ଆଉ ଥରେ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତତେ ଖାଇବି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବା। ଏ କାଉ ତ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଇଲାନି। ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ମା, ଆମେ କୁଆଡେ ବି ଯାଇନୁ। ଆମେ ଦୂରରୁ ବିଲୁଆକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଖ ଗଛ ଡାଳରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଭଲ କରିଛ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ସେ ବିଲୁଆ ତମମାନଙ୍କ ଖବର ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବ। ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଯିବା, କଣ କରିବା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ କଣ ଆପଣ ଏଠି? ତୁ କଣ ଭାବିଥିଲୁ ମତେ ତୁ ଠକିଦବୁ? ମତେ ଠକିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବିଲୁଆ ରାଜା,
ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଅନି, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ନା, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବି ଦୟା କରେନି। ତୁ ମତେ ମିଛ କହିବାକୁ ସାହସ କଲୁ? ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ଖାଇବି, ତା ସହ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ବି ଖାଇବି। ବିଲୁଆ ରାଜା, ଆମ ମାର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଖାଇଦିଅ, ହେଲେ ଆମ ମାକୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏତେ ଯଦି ତମେ ମାନେ ମତେ କହୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଥର ତମେ 2 ଜଣ ତଳକୁ ଆସ। ମୁଁ ତମ 2 ଛୁଆକୁ ଖାଇ ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଶିଆଳ ରାଜା, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହନ୍ତି, ଆଜି ଜାଣିଲି ସେ ସବୁ ମିଛ। ତମେ ବହୁତ ମହାନ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ତମେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଚଢ଼େଇର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମନରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ତୋର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ତତେ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ହେଲେ ତୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ତା ତ ମୁଁ ଜାଣେ ଶିଆଳ ରାଜା। ଯଦି ଆପଣ ନ ରାଗିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କଣ କହିବୁ? ଶୀଘ୍ର କହ। ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଠିକରେ ଦେଖିପାରେନି। ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲରେ ସମୟ ବି ପାଏନି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଜି ନ ଖାଇ କାଲି ଖାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏ ଚଢ଼େଇ ଏଠାରୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା କରୁନି ତ? ମତେ ଠକି ସେ ଯିବ କୁଆଡେ? ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଖାଇଦେବି। ଲାଗୁଛି ସେ ସତ ସତିକା ପାଇଁ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସି ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଆପଣ କେତେ ମହାନ! ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ ରାଜା। ବିଲୁଆ ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋଭୀ ବିଲୁଆ, ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଖାଇଛୁ, ଆଉ ନୁହଁ। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି। ଛୁଆମାନେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିଲୁଆକୁ କିପରି ପାନେ ଚଖେଇବ, ତା ବିଷୟରେ ଯୋଜନା କଲା। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ବିଲୁଆ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଛୁଆମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଆସ ଆସ ବିଲୁଆ ରାଜା, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଖାଇଦିଅ। ବାଃ, ତମେ 2 ଛୁଆ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଏତେ ସହଜରେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ବିଲୁଆ ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା, ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗାତ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଗଛ ଥିଲା। ଗାତ ଭିତରେ ବିଲୁଆ ପଡ଼ିବାରୁ କଣ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ତାର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉ କହିଲା, ଆରେ ବାବାରେ, ଏସବୁ କଣ ହେଲା? ଏମାନେ ମୋ ସହ ବି ଏମିତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଏ। ଯା ହଉ, ଆଜି ଶିଆଳ କବଳରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା।